وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سیلاب سے متاثرہ اضلاع کا دورہ، بونیر اور شانگلہ کا فضائی جائزہ لیا۔ وفاقی وزراء عطا اللہ تارڑ، امیر مقام اور احسن اقبال بھی ہمراہ۔ شہباز شریف کی سیلاب متاثرین سے ملاقات، امدادی چیکس تقسیم کیے، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت اور فوج سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں، متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ وزیر اعظم کا غیر قانونی قبضہ مافیا، ٹمبر مافیا اور کرشنگ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ پاکستان کو ہاٹ سٹیٹ کے طور پر کام کرنا ہوگا، کوئی قانون سے بالاتر نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو خیبر پختونخوا میں جاری ریسکیو ریلیف آپریشنز کے حوالے سے بریفنگ۔ فیلڈ مارشل کی جوانوں، پولیس اور سول انتظامیہ سے ملاقات، سیلاب متاثرین کی مدد کرنے والے اہلکاروں کی خدمات کو سراہا، کہا کہ سیلاب متاثرین کی حفاظت اور ریلیف سب سے پہلی ترجیح ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کلاؤڈ برسٹ اور موسمیاتی تبدیلی کی تحقیقات کا فیصلہ۔ تحقیقاتی ٹیم کلائمیٹ چینج کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ ٹیم وفاقی وزارت ماحولیات، سپارکو اور پاکستان فارسٹ انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین پر مشتمل ہوگی، جو بونیر اور سوابی سمیت سیلاب زدہ علاقوں کا دیگر علاقوں سے موسمیاتی موازنہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق ٹیم موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور 20 سالوں کی موسمی ریکارڈ کا جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں آرمی کا ریلیف آپریشن جاری، پاک فوج کے انجینئر کور کے دستے شانگلہ اور بونیر میں سیلابی ریلیف اور ریسکیو آپریشنز میں مصروف۔ پیر بابا بائی پاس تمام قسم کے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ گلگت بلتستان میں پاک فضائیہ کے فلڈ ریلیف آپریشن بھی جاری۔ C-130 طیاروں کے ذریعے 7 ٹن خشک راشن، روزمرہ استعمال کی اشیاء اور زندگی بچانے والی ادویات گلگت پہنچا دی گئیں۔ ISPR کے مطابق خوراک، ادویات، خیمے اور طبی سامان PAF نور خان بیس سے گلگت پہنچایا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں سامان کی تقسیم NDMA کے تعاون سے کی جائے گی۔ پاک فضائیہ کی ریلیف ٹیم نے متاثرہ علاقوں میں پھنسے 75 افراد کو بھی نکال لیا۔ باجوڑ اور مانسہرہ کے متاثرین کے لیے خیموں، جنریٹر، ڈی واٹرنگ پمپس، اشیاء خورنوش اور ادویات پر مشتمل امدادی سامان کی ایک اور کھیپ روانہ کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب کے دوران حادثات سے جاں بحق افراد کی تعداد 377 ہو گئی۔ جاں بحق افراد میں 249 مرد، 50 خواتین اور 33 بچے شامل۔ صوبے میں مجموعی طور پر 1377 گھروں کو نقصان پہنچا، 1022 گھر جزوی، 355 مکمل منہدم ہوئے۔ بونیر میں مجموعی طور پر 228 افراد جاں بحق ہوئے۔ سوات، بونیر، باجوڑ، مانسہرہ، شانگلہ، لوئر دیر اور بٹگرام میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے جاں بحق 37 افراد کی لاشیں نکالی گئی۔ حکومت کا جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ 24 اگست سے پنجاب میں شدید طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔ PDM میں پنجاب کا دریاؤں میں پانی کے اضافے کا الرٹ جاری۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش۔ لاہور، جھنگ، خوشاب، چکوال، ناروال، سیالکوٹ اور شکرگڑھ میں بھی بادل برسے۔ دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ لیاقت پور کے مقام پر دریائے سندھ اور چناب میں طغیانی سے تباہی۔ دریائی کٹاؤ کی زد میں آنے والے 5 سے 600 گھر بہہ گئے۔ علاقہ مکین در بدر۔ لنڈی پتافی میں بند ٹوٹنے سے فصلیں زیر آب۔ پانی اللہ بخش ایلیمنٹری اسکول تک پہنچ گیا۔ اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت بند باندھنے پر مجبور۔ دوسری جانب تربیلا ڈیم 99%، منگلہ ڈیم 74% بھر گیا۔ کراچی میں بادل پھر برس پڑے، سیاہ گھٹائیں چھانے سے دن کے وقت رات کا سما۔ I چندریگر روڈ، صدر، PECHS ایئرپورٹ، نرسری، گلشن اقبال، کالا پل، طارق روڈ، محمود آباد، کورنگی، ڈیفنس اور M9 موٹر وے کے اطراف بھی تیز بارش۔ شہر کے کئی علاقے ابھی تک بجلی سے محروم۔ دوسری جانب شرجیل انعام میمن کے شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ کہا والدین بچوں کو بارش کے پانی میں کھیلنے سے روکیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی بارش کے دوران نیوز کانفرنس۔ کہا وفاق نے ابھی تک کوئی مدد نہیں کی، ہم فیلڈ میں رہ کر اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، عوام بھی حکومت کے ساتھ تعاون کرے۔ جب بھی بارش اتنی ہوتی ہے آپ کی فلڈنگ ہوگی۔ بڑی میں نے باتیں سنی، نالے جو ہیں وہ صاف نہیں ہوئے، نالے صاف نہیں ہوئے تو یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ کہ نالے راتوں رات ہم نے صاف کر لیے؟
इंतजामिया कल भी मौजूद थी, रोडों पे मौजूद थी। ये बिल्कुल हुकूमत का काम है और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शर्जील मेमन के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासी आप का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मौसमी तब्दीली के असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। बारिश का पानी मिनटों में नहीं निकल सकता, वक्त लगता है। बारिश के बाइस मुंबई भी डूबा हुआ है। कराची के नाले साफ थे तब ही पानी निकल गया। आम तातील का ऐलान करने के बावजूद लोग घरों में नहीं बैठे। हम तनकीद का बुरा नहीं मनाते, कबूल करते हैं। हमारी भी कोताहियां होंगी लेकिन हुकूमत काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध के ज़ेरे सदारत इजलास बारिशों की सूरत हाल का जायजा लिया। पाक फौज भी कराची के शहरियों की मदद के लिए पेश कोर 5 की इंजीनियरिंग टीम हैवी पंपिंग मशीनों और बोट के साथ गरीब आबाद अंडर बाईपास पहुंच गई। असिस्टेंट कमिश्नर और वाटर बोर्ड के अमला शाम तक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से पानी के अखराज के लिए पुरअज़्म। वज़ीर बल्दियात सैयद गनी का नकासी आब के कामों का मुआयना करने के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। क्लिफ्टन, PIDC, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान चौक समेत दीगर इलाकों का मुआयना। बारिशी पानी के जल्द निकास के लिए मशीनरी के इस्तेमाल की हिदायत की। कोई जिला, कोई तहसील और कोई गांव ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक कराची या कराची के लोगों से ना हो। मिनी पाकिस्तान है और उसका हाल ये किया हुआ है, करप्शन का सिस्टम है, जमीनों पे कब्जे का सिस्टम है। 40 साल से इस शहर को लूट रहे हैं। ये अर्बन फ्लडिंग ऐसे होती है कि करोड़ों और अरबों रुपए बरसाती नालों और उनके जो रास्ते हैं उनकी सफाई नहीं होती और कागजों में लिख दिया जाता है कि जनाब ये हमने साफ कर लिए। कराची में बारिश के बाद हालात संगीन हैं। शहर कायद का ऐसा हाल करने वालों को हिसाब देना होगा। कराची में करोड़ों अरबों रुपए नालों की सफाई के लिए होते हैं लेकिन सफाई नहीं होती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में खिताब, कहा इंसदाद दहशतगर्दी का कानून किसी सूरत कबूल नहीं। 26वीं तरमीम पास करने वाले असल मुजरिम हैं। कराची में PTI और जमात इस्लामी किधर है? जमात इस्लामी के जहनों पर MQM सवार है। कराची के खिलाफ साजिश हो रही है। पहली बारिश संभली नहीं, कहते हैं अगली के लिए तैयार हैं। मुत्तहिदा के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध हुकूमत 22,000 अरब का हिसाब दे। मेयर कराची भी मिलने वाले फंड्स का हिसाब दें। शर्जील मेमन का जवाबी वार, कहा फारूक सत्तार की शिकायत वज़ीर आज़म से है मगर गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। MQM को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो तवील अरसे तक इक़्तिदार में शरीक रहे। कराची सिंध का दिल है और रहेगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में खस्ता हाल इमारत धमाके से गिर गई। मलबे तले दबकर 7 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक खस्ता हाल इमारत में ANP का दफ्तर कायम था। जैसे ही पंखे का स्विच ऑन किया तो मकान जोरदार धमाके से जमी बोस हो गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और क्राइम सीन यूनिट को मौके पर तलब कर लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ। फील्ड मार्शल के दौरे से पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों को छूने लगे। वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। रिपोर्ट में फील्ड मार्शल का दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया गया। वाशिंगटन रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का सदर बनना पाकिस्तान के लिए चैलेंज समझा जा रहा था, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फरोग दिया। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। कामयाब सिफारतकारी की बदौलत ही कल अदम तंजीम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। क्रिप्टो और मादनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश की गई। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का काबुल में सैफरीकी इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुँच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी शरीक होंगे। तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में सियासी सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। इजलास का मकसद ख़ित्ते में तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए ताउन बढ़ाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। नाअहल होने वाले उम्मीदवारों के अहल खाना को टिकट दिया जाएगा।
पंजाब असम्बली में सेनेटर एजाज चौधरी के नाअहली के बाद खाली नशिस्त पर तहरीक इंसाफ ने एजाज चौधरी की अहलिया को टिकट जारी कर दिया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में महमूद खान अशरफजई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सेनेट में आजम खान स्वाति को अपोजिशन लीडर नामजद किया गया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। GHQ गेट हमला केस में उमर अयूब शिबली फराज के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का कमल शोजब सरताज कुल समेत 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद। तमाम मुल्जिमान सरगोदा, फैसलाबाद और लाहौर की अदालतों से सजा याफ्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 8 जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा कि 6 माह से जायद का अरसा हो गया है, अब हम फेडअप हो चुके। बानी पीटीआई के फैमिली मेंबरान को अदालत में बात करने की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि बेफिक्र रहें, हम तवील इल्तवा नहीं देंगे। अदालत का फैमिली मेंबरान को बात करने की इजाजत देने से इनकार। अलीमा खान को रोस्ट्रम पर बोलने से रोक दिया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी के गैर हाजिरी पर समाअत कल तक मुलतवी। कानून के मुताबिक ट्रायल करो। हमारे साथ इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं हुए, गैर कानूनी हमारे खिलाफ केसेस बने। ये हम इंसाफ मांगते थे, अदालतों पे जाते थे, कानूनी पॉइंट्स वहाँ रखते थे, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। अगर इस तरह इंसाफ नहीं होगा तो 17 करोड़ लोगों को आप अपने से दूर करेंगे, ये नामुनासिब है। पेशावर हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। इतने तो खजा में पत्ते नहीं झड़ते जितनी तेजी से हमारे MNA कम किए जा रहे हैं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, 9 मई गलत था, दोबारा नहीं होना चाहिए। मुझे कभी भी बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए हमारी जिदोजहद जारी है और यूं ही जारी रहेगी। गवर्नर ने सिंध असम्बली मेंबर्स सेल्स एंड अलाउंसेज एक्ट की तौसीक कर दी। सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एक्ट के गजट प्रिंटिंग के लिए मरासला लिख दिया। अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाह मरात में इजाफे का फैसला अरकान की कमेटी करेगी। मुसविदा कानून के तहत स्पीकर तनख्वाहों में इजाफे के लिए कमेटी तश्कील देंगे। कमेटी अपनी और दीगर अरकान की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक सिफारिशात मुरतब करेगी। सिंध असम्बली अरकान की तनख्वाहों में 200% तक इजाफा मुतवक्की है। पाकिस्तान और जापान का तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जापान के खारजा अमूर के सीनियर वज़ीर मायाजी टोकोमा से मुलाकात। सीनियर वज़ीर की मरियम नवाज़ को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। मरियम नवाज़ का टोक्यो के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शाहकार ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का भी दौरा। कहा, जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती हूँ। लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पहला स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर हुकूमत ने बार बार झूठ बोला। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी सुपरमार्केट को अचानक खत्म कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गुफ्तगू। कहा, मुझे लगता है यूटिलिटी स्टोर्स किसी और कंपनी को दे दिए जाएंगे। चेयरमैन जुनेद अकबर खान ने कहा कि 17 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे हुए थे, गरीबों का क्या बनेगा। MD तो आज भी तनख्वाह ले रहे हैं। ख्वाजा शराज महमूद ने कहा कि IMF के कहनों पर इदारे पर कत्ल ना करें। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने कहा कि जुम्मे तक यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए फाइनल पैकेज ले आएंगे। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। उनका नाकाबिल तस्खीर जज्बा, वफादारी और हुब्बुल वतनी मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए
لازوال مثال ہے۔ راشد منہاس کا نام قوم کی تاریخ میں ہمیشہ وفا، حوصلے اور فخر کی علامت کے طور پر محفوظ رہے گا۔ روسی صدر پیوٹن کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ، صدر ٹرمپ سے الاسکا میں ہونے والی ملاقات کے نتائج سے آگاہ کیا۔ صدر پیوٹن کی امن کے لیے سعودی ولی عہد کی تعمیری کوششوں کی تعریف۔ روسی صدر کا ترک ہم منصب طیب اردوان کا بھی فون، دونوں رہنماؤں کی یوکرین جنگ کے حوالے سے گفتگو۔ دوسری جانب پیوٹن، زیلنسکی اور ٹرمپ کے درمیان ملاقات آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ہونے والی سے افریقی ملاقات کے لیے انتظامات جاری ہیں۔ اسرائیل کا ایک بار پھر امن سے فرار حماس کے مثبت رد عمل کے بعد جنگ بندی کے لیے نئی شرطیں رکھ دیں۔ تمام 50 یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ کل سے غزہ سٹی پر قبضے کے لیے آپریشن بھی متوقع۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے 60,000 ریزرو فوجیوں کو طلب کر لیا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں مظالم بھی برقرار ہیں۔ غزہ کے شہروں خان یونس اور دیر البلا پر حملے تیز۔ 24 گھنٹوں میں مزید 60 فلسطینی شہید۔ غذائی قلت نے بھی مزید 3 افراد کی جان لے لی۔ القسام برگیڈ کی صہیونی فوج کے خلاف جوابی کارروائی۔ مارٹر گولوں کے حملے میں کئی اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ اٹلی کے ہوٹلز پر سائبر حملہ، سیاحوں کی 1 لاکھ پاسپورٹ اور شناختی دستاویزات کی ڈیجیٹل کاپیاں چرا لی گئیں۔ سیاحوں نے چیک ان کرتے وقت ہوٹل انتظامیہ کے پاس جمع کروائی تھیں۔ سائبر حملے کا انکشاف تب ہوا جب چوروں نے ڈیٹا ڈارک نیٹ پر بیچنے کی کوشش کی۔ سویڈش پولیس کی خصوصی وارننگ جاری، سیاحوں کو پرانے پاسپورٹ منسوخ نئے بنانے کا مشورہ دے دیا۔ ایشیا کپ میں پاکستان کا میچ ہو یا نہ ہو مگر کرکٹ نہیں رکنی چاہیے۔ قومی لیجنڈری فاسٹ بولر وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ بھارت سے میچ ہونے یا نہ ہونے سے پاکستانیوں کو کوئی مسئلہ نہیں، ہم مطمئن ہیں۔ البتہ بھارت سے اس حوالے سے رد عمل آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں دونوں ممالک میں ٹیسٹ کرکٹ ہو، سیاست کو کھیل سے دور رکھنا چاہیے۔